حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں ایسے کام زیادہ ہوتے ہوں وہ گھر جلد اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے، وہ گھر جلد از جلد تباہ ہو جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا یا حضرت کیسے کام زیادہ ہوتے ہوں؟ تو آپ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا جس گھر میں کسی بھی فرد پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہوں، کسی کو مارا پیٹا جاتا ہو، کسی کا دل توڑا جاتا ہو، زبان کے ذریعے یا ہاتھوں کے ذریعے کسی کو ایذا دی جاتی ہو، گھر کے کسی بھی فرد پر جبر کیا جاتا ہو، کسی کی آنکھوں سے آنسو نکالے جاتے ہوں، کسی کی آنکھیں اشکبار کی جاتی ہو، گھر میں تشدد کیا جاتا ہو، خواہ وہ بیوی پر ہو، خواہ وہ بہن پر ہو، خواہ وہ ماں پر ہو۔ میرے معاشرے کے گھر گھر میں عورتوں میں سے اکثر بیویوں کو زیادہ ستایا جاتا ہے، وہ بیوی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سکون کے لیے پیدا کیا، لذت اٹھانے اور ہماری نسل کو بڑھانے کے لیے پیدا کیا۔ میرے کریم نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے زیادہ بہترین انسان کون ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ بہترین انسان کون ہے؟ فرمایا جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے۔ ہم ساری زندگی بیوی کو طرح طرح کی غلط باتیں سناتے رہتے ہیں، اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اگر بیوی حق پر ہوتے ہوئے بھی ایک بات بھی سنا دے، حق پر ہوتے ہوئے بھی ہم ساری زندگی بیوی کو غلط باتیں سناتے رہیں، کوئی بات نہیں، بیوی کی ماں بہن ایک کر دیں، کوئی بات نہیں، ہم غلط ہو کے غلط باتیں سناتے رہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اگر بیوی حق پر ہوتے ہوئے بھی ایک بات بھی کہہ دے تو فوراً ہماری زبان پر یہی جملہ آتا ہے کہ بکواس مت کرو، اگر زیادہ بک بک کی تو طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑا کے گھر سے باہر نکال دوں گا۔ ساری زندگی وہ ہمارے ظلم و ستم سہتی، ساری زندگی وہ ہمارے ظلم و ستم سہتی رہتی، اس نے اپنی جوانی ہمارے قدموں پہ قربان کر دی، اپنی ساری خوشیاں ہم پر نشاور کرتی رہتی، موت کی سی اذیت پا کر اس نے ہماری اولاد کو پیدا کیا، ہمیں صاحب اولاد بنایا، 2-4 بچے بھی پیدا کر کے دے دیے، پھر ان بچوں کو پڑھایا لکھایا سکھایا، اچھی تربیت دی، خود بھوکی رہ کر ہماری اولاد کو کھلایا، وہ بیچاری خود پیاسی رہ کر ہماری اولاد کو پلایا، اس سوچ کی بنیاد پر کہ ہو سکتا ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر ان کے باپ کے دل میں رحم آ جائے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر ان کے باپ کو مجھ پہ ترس آ جائے، ہو سکتا ہے۔ میں تمہیں ایک دردناک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، پتھر دلوں کو موم کر دینے والا واقعہ، انشاءاللہ یہ واقعہ تمہارے اندر کسی کے لیے احساس پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ ہے بیٹی کی 18 سال عمر تھی، غریب باپ نے قرضے اٹھا اٹھا کے جہیز خریدا، غریب باپ نے قرضے اٹھا اٹھا کے جہیز بنایا، غریب باپ نے بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے محنت کی، مزدوری کی، اس لیے کہ اس نے اپنی غریب بیٹی کی شادی کرنی تھی۔ ابھی باپ نے جہیز کے قرضے اتارے نہیں تھے کہ صبح کا وقت تھا، بوڑھا باپ گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھ کر غربت کی دلدل میں پھنسے اپنے غریب خانے کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اچانک دور سے آتی نظریں جھکاتے ہوئے سر سے لے کر پاؤں تک پردے میں چھپی اسے ایک شہزادی نظر آئی، دور سے آتی ہوئی پردے میں چھپی اس غریب شخص کو، غریب بوڑھے باپ کو ایک شہزادی نظر آئی۔ غریب بوڑھا شخص سوچنے لگا کہ خدا نہ بھلائے یہ شہزادی تو میری نظر آتی ہے، یہ جگر کا ٹکڑا تو میرا لگتا ہے، لیکن میری بیٹی تو کبھی گھر سے باہر اکیلی نہیں نکلی تھی، گھر سے اکیلے باہر نہ نکلنے والی آج اپنے شوہر کے بغیر پوری رات اس نے سفر کیسے کیا، اپنے شوہر کے بغیر میری طرف کیسے آ رہی، پوری رات سفر میں گزارنے کی وجہ ہی کیا بنی؟ یہ سوچتے ہی غریب باپ شہزادی کی طرف دوڑ پڑا، آنے والی شہزادی کی طرف دوڑ پڑا، قریب جا کر دیکھا کہ شہزادی کی آنکھیں خون کے آنسو بہا رہی، شہزادی رو رہی ہے، بوڑھے باپ نے پیشانی چومتے ہوئے بیٹی کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، او میری بیٹی تم کیوں رو رہی ہے اور تمہارے رونے کی وجہ ہی کیا ہے؟ کائنات کی ساری خوشیاں ملک
खरीद के तुम्हारे कदमों पे कुर्बान कर दूं, मेरी बेटी को क्या हो गया, मेरी बेटी इतना क्यों रो रही, इस कदर रात की तारीकी में मेरे तक आने की वजह ही क्या बनी, शोहर को क्यों साथ नहीं लेकर आई। हाय जवानों, जब बूढ़े बाप ने रात की तारीकी में बेटी से सफर करने की वजह पूछी होगी तो आगे बेटी ने कहा होगा कि अब्बा, जिस पर तूने एतमाद करते हुए मेरा हाथ उसके हाथ में थमाया, उसने वफा ये की कि तलाक की पर्ची हाथ में पकड़ाकर अपने घर एक रात भी ना गुजारने दी, तलाक की पर्ची मेरे हाथ में पकड़ाकर अपने घर एक रात भी ना गुजारने दी। मैं रोती रही, कदमों पे बैठ के खैरात मांगती रही, भीख मांगती रही कि सुबह होती ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, सिर्फ एक रात के लिए मुझे अपने घर पनाह दे दो, सुबह होते ही मैं अपने बूढ़े गरीब बाप के घर में चली जाऊंगी। लेकिन उस जालिम ने गरीब बाप की बेटी पर तरस ना खाते हुए, रहम ना करते हुए तलाक की पर्ची हाथ में पकड़ाई, घर से बाहर निकाल दिया। मुझे इतना बता दो कि उस वक्त उस बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी, क्या बेटी के दर्द भरे जुमलों ने बाप का जिगरा नहीं फाड़ दिया होगा, बाप का कलेजा नहीं फटा होगा, उस गरीब और कमजोर बाप ने अल्लाह से शिकवा नहीं किया होगा। जब गरीब बाप ने रो रो कर अपने रब को फरियादें सुनाई होंगी तो क्या ख्याल है फरिश्तों को रोना नहीं आ गया होगा, फरिश्तों ने इसकी बद्दुआ पर आमीन नहीं कहा होगा। हाय, किसी को इतना मत सताओ मेरे भाइयों, किसी को इतना मत रुलाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। अगर वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़ा, अगर वो फरियादों के दौरान, अगर वो दुआओं के दौरान तुम्हारा नाम लेकर रो पड़ा तो याद रखना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, तुम बहुत बड़ी बला के मुंह में आ जाओगे, तुम बहुत बड़ी मुसीबत के मुंह में आ जाओगे। उसके अंदर से निकली आह तुम्हारे हंसते बसते घर को तबाही की दलदल में फंसा देगी, गुर्बत की दलदल में फंसा देगी। इसलिए तो हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में रिज़्क़ की फरावानी हो, रहमत के फरिश्तों का रुख तुम्हारे घर की तरफ हो, तुम्हारे घर में रिज़्क़ की बारिश बरसे, तो जिंदगी में कभी भूल करके भी अपने घर के किसी भी फर्द पर जुल्म न करना, किसी की आंखों से आंसू ना निकलना। हजरत इमाम जाफिर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं घर में बेबरकती लाने का, तबाही लाने का जो दूसरा गुनाह है वो है शैतान को खुश करना और रहमान को नाराज करना। जब तुम शैतान को राजी और रहमान को नाराज करोगे तो फिर तुम्हारे घर से बरकतें उठा ली जाएंगी, तुम्हारे लिए रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। आखिर वो कौन से काम है जिनसे शैतान खुश होता है और रहमान नाराज होता है? अब वो गुनाह बता रहा हूँ, वो काम बता रहा हूँ जिनसे शैतान खुश होता है, रहमान नाराज होता है। घर में रोमांटिक नावल तो पढ़ना मगर कुरान की तिलावत ना करना, घर में मौसीकी चलाना, फहश फिल्में देखना, फहश गोई करना, औरतों का गैर महरम मर्दों को अपने घर में बुलाना, उनसे लज्जतें हासिल करना, उनके साथ हंसना मुस्कुराना, शोहर की गैर मौजूदगी में किसी गैर महरम मर्द को अपने घर में बुलाना, या शोहर की इजाज़त के बगैर किसी भी औरत के घर से बाहर निकलना, घर में ऊंची आवाज़ में मौसीकी लगाकर हमसायों के आराम में खलल डालना, हमसायों को तकलीफ देना, हमसायों को दर्द देना, हमसायों का जीना हराम कर देना, सूद का कारोबार करना, बात बात पर झूठ बोलना, ये वो काम है जिनसे शैतान खुश होता है और रहमान नाराज होता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम भी आबाद रहो, तुम्हारी नस्लें भी आबाद रहें, तुम्हारा खानदान भी आबाद रहे, तुम्हारा घर भी आबाद रहे, फरमाया अपने घर में कुरान मजीद की तिलावत करना। जिस घर में अल्लाह अल्लाह नहीं किया जाता, जिस घर में अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता, ऐसे घर के अंदर शैतान अपना बिस्तर बिछा लेता है और रिज़्क़ में बरकत डालने वाले फरिश्तों को इस घर में दाखिल नहीं होने देता। याद रहे, जिस घर में शैतान बिस्तर बिछाकर बैठ जाए, रहमत के फरिश्ते उस घर से रूठ जाते हैं, रहमत के फरिश्ते उस घर में रहने वाले लोगों से रूठ जाते हैं, फिर वो रिज़्क़ से तंग हो जाते हैं, उनका घर तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, परेशानियों की दलदल में फंस जाता है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना।